Good morning all. Today's class for statistical analysis. This is our fourth class for AMCON 102. So let's start today's class. You are all well. I wish you are all well. Okay. Today we will learn about block 3 time series analysis in this subject called statistical analysis. In this block, there is 3 or 4 units. First unit is unit 9. This is for concept, additive model, and multiplicative model of time series analysis. Okay. So what is the objective of this unit? Understand decomposition and model selection. Okay, next. What is the time series actually? What do you mean by time series? What is time series? So time series is a sequence of observations recorded over time. It helps us understand patterns and forecast future values. Okay, আচ্ছা টাইম সিরিজ হলো সময়ের সাথে সংগৃহীত ডেটা ধারাবাহিকতা। এটি আমাদের প্যাটার্ন বুঝতে এবং ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে। ওকে, sequential data points collected at regular interval like monthly sales and used for forecasting patterns in business like demand or stock prices. যেমন তার কম্পোনেন্ট গুলো আছে, the components trend, seasonal, cyclical, irregular. These are the components of time series. চারটি time series component আছে. So why use time series analysis? Enable forecasting future values based on past data trends, essential for sector like finance, whether sales and economics, help identify patterns, trends, seasonality, and cycles for better decision making. So, এটা আমি আগে বলেছি যে কেন আমরা করছি এবং টাইম সিরিজটা কি। নেক্সট আমরা যাচ্ছি কম্পোনেন্টস অফ টাইম সিরিজ ডাটা, যেটা আমি বললাম যে টাইম সিরিজের যে আগের স্লাইডে আমরা পেয়েছি যে কি কি আমরা কম্পোনেন্ট পাচ্ছি, ট্রেন্ড, সিজনালিটি, সাইক্লিক, ইরেগুলার or random অথবা random. Trend long term upward or downward movement, seasonality regular repeating patterns within fixed periods, monthly এবং সেলস বারবার ঘুরে ঘুরে যে আসে, এবং সাইক্লিক হচ্ছে fluctuations over irregular periods linked to economic or business cycles. ওকে, অর্থাৎ এখানে যে মানে এগুলো বলছি যে টাইম সিরিজের যে কম্পোনেন্ট গুলো সেটা হচ্ছে ট্রেন্ড বা সিজনালিটি, সাইক্লিক এন্ড ইরেগুলার। অর্থাৎ যে আমরা এই গুলির মাধ্যমে অ্যাকচুয়ালি টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস করা হয় থাকে। বেশি বলতে যাব না, বেশি বেশি মানে সময় কম আমাদের হাতে, তাই বেশিটা বলতে এখানে যাব না। যে এখানে ইম্পর্টেন্ট টাইম সিরিজ টার্মস এন্ড কনসেপ্টস, এখানে ইম্পর্টেন্ট টাইম সিরিজ স্টেশনারিটি, statistical properties, constant over time, crucial for modeling, autocorrelation, correlation of series with its own past values, lag, time interval between observation used for analysis, and smoothing
tactics to reduce noise and highlight pattern. So importance in business of time series, this is predict sales cycle, inventory needs and economic indicators. Like example, retail uses it for holiday peaks and finance for GDP trends, and enables data-driven decision over institution. Okay. Next আমরা এখানে পেতে যাচ্ছি time series analysis techniques. There is some techniques for time series analysis. কি আছে এখানে? Decomposition, breaking series into components. সিরিজ গুলোকে ব্রেক করে কিসে কিসে ভাগ করা হচ্ছে? ট্রেন্ড, সিজনালিটি এন্ড রেসিডুয়াল স্মুথিং মেথডস গুলো স্মুথ করার জন্য যে মুভিং অ্যাভারেজেস, এক্সপেনশিয়াল স্মুথিং, মেশিন এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড, এখানে এরিমা, অল টু ইন্টারেস্ট এই দুটো মডেল ইউজ হয়, এবং মেশিন লার্নিং, এলএসটিএম অর প্রফিট র্যান্ডম ফরেস্ট ফর কমপ্লেক্স, এটা মেশিন লার্নিং এ যদি কাজ করা হয় সেখানে এই মডেলগুলো কাজ হয়, এডিটিভ মডেল এবং র্যান্ডম ফরেস্ট ফর কমপ্লেক্স প্যাটার্নস। এখানে আমরা বেসিক্যালি আমরা মডেল লার্নিং এর মধ্যে এডিটিভ মডেলটা আমরা পড়ব। নেক্সট হচ্ছে এডিটিভ মডেল অ্যাকচুয়ালি এখানে একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে yt equal to t plus s plus r, এখানে অল্টারনেটিভ আরেকটা ফর্মুলা দেওয়া আছে yt plus t plus t plus s plus c plus i। এখানে যে উপরে যে বলা হচ্ছে যে y বলতে হচ্ছে the observed value at time and t is the trend component at the time and is S হচ্ছে seasonal component at the time and residual error or R হচ্ছে residual error component সেটা at the time। ওকে, আর আমরা যদি আরেকটা ফর্মুলা এখানে আছে সেম t y equal to t means এখানে trend, S means seasonal, C means cyclical and I means irregular. Okay, তো এখানে আমরা যে assumes constant variability, seasonal effects at fixed contract amounts and suitable for stable data like temperature or fixed sales boosts. ওকে, সুইটেবল, এগুলো কোথায় সুইটেবল হচ্ছে? এখানে একটা এক্সাম্পল ছোট্ট একটা দেওয়া হচ্ছে যে সেলস ডাটা আমরা বের করতে যাই, তো বেস এখানে ট্রেন্ড হচ্ছে 100, সিজনাল 20 এন্ড সাইকেল হচ্ছে 10 এন্ড রেগুলার হচ্ছে 5, তাহলে টোটাল আমাদের সেলস ডাটা কত পাচ্ছি? 135। অর্থাৎ বেস ট্রেন্ড আমরা সবসময় 100 একটা ট্রেন্ড, এবং সিজনালে উইন্টার সিজনে 20 বেড়ে যায়, এবং সাইক্লিক প্রায় সময় সাইকেল হয়ে বিভিন্ন সময় কিছুদিন পর পর 10টা কিছু বাড়ে, সেখানে হচ্ছে 10, এবং ইরেগুলার প্রায় সময় আমরা একটা ধরে নিতে পারি যে এটা প্রায় সময় ইরেগুলার, এটা কোনো ইয়ে নেই, এখানে 5, তাহলে টোটাল ডাটা সেলস হচ্ছে 135। এখানে এই হচ্ছে এডিটিভ মডেল বেসিক্স। অর্থাৎ এডিটিভ মডেল অনুমান করে যে প্রবণতা, রীতি বৈশিষ্ট্য এবং অবশিষ্টাংশের প্রভাব এই সমষ্টিগতভাবে কার্যকর কিভাবে হয়, এবং যা একটি স্পষ্ট ও ব্যবহারিক একটা ব্যাখ্যা এবং বাস্তবায়ন কিভাবে সহজ হয় সেটা দেখায়, এবং এই মডেলে ভবিষ্যৎ মান পূর্বাভাসের জন্য মানে এটা জন্য পৃথক পৃথক যে কম্পোনেন্ট আছে সেগুলি নির্ধারণ করা হয়, এবং সেগুলোকে ভবিষ্যতে প্রক্ষেপণ করা এবং পরবর্তীতে সমন্বিতভাবে যোগ করে প্রত্যাশিত মান বের করা বা উৎপন্ন করা হয় বা আবশ্যক এই সিস্টেমে, এই এডিটিভ মডেলে। ওকে, এবং
নেক্সট মডেল হচ্ছে আমাদের যে মাল্টিপ্লিকেটিভ মডেল বেসিস। এখানে হচ্ছে y ইকুয়াল টু টি ইন্টু এস ইন্টু ই। ঠিক আছে, এখানে y এখানে সেম অবজার্ভ ভ্যালু at time and t at the trend component at the time and s seasonality component at the time and e is the randomness or error component at the time এখানে বোঝানো হচ্ছে। অল্টারনেটিভ এখানে আছে যে আরেকটা যেটা খুব ইউজ হয় যে ফর্মুলাটা, সেটা হচ্ছে y equal to t into s into c into i। সি এখানে এস সেম সিজনাল ট্রেন্ড বোঝাচ্ছে, সি সাইক্লিক এন্ড আই ইরেগুলার। ঠিক আছে, এখানেও একটা আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা সেলসটা দেখাচ্ছি যে ট্রেন্ড যে মাল্টিপ্লিকেটিভ মডেলে কি হচ্ছে, এগুলো মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে, আর আগেরটাই ছিল সবগুলো অ্যাড হচ্ছে। কারণ মাল্টিপ্লিকেটিভে সেলস ইকুয়াল টু বেরোচ্ছে ট্রেন্ড ইন্টু সিজনাল ইন্টু সাইক্লিক বা সাইকেল ইন্টু ইরেগুলার অর এরর। সাইকেল অর ইরেগুলারটাকে বাদ দিয়ে আমরা এরর বসাতে পারি, এইটাও আরেকটা সিস্টেম। তো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে সেকেন্ড ফর্মুলাটা ইউজ করে ট্রেন্ড 100 and seasonal 1.2 and cycle 1.1 and irregular 1.05. After multiplication, result is 138.6. অর্থাৎ মাল্টিপ্লিকেটিভ মডেল সাধারণত সেই পরিস্থিতিতে কার্যকর যেখানে ঋতু বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতার প্রভাব ডেটার স্তরের সাথে অনুপাতিকভাবে পরিবর্তিত হয়, ডেটার স্তরের সাথে অনুপাতিকভাবে ব্যবহার হয় এবং বিক্রয় ডেটা যদি ঋতুভিত্তিক ভাবে দ্বিগুণ বা অর্ধেক হয় তবে এই মডেলটি উপযুক্ত হয়। যদি ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে এটা উপযুক্ত হয়। এখানে আরেকটা কথা বলতে গেলে এখানে হলো পর্যবেক্ষিত মান এবং মান হলো প্রবণতা এবং ঋতু বিশিষ্ট এবং অবশিষ্ট, এগুলো এখানে সবগুলো প্রতিটি উপাদান গুণফল আকারে অবদান রাখে এবং ঋতু বিশিষ্ট প্রবণতার সাথে মানে কি বলে যে প্রকৃতগতভাবে স্কেল হয়, অর্থাৎ ডেটার স্তর বাড়লে ঋতু বৈশিষ্ট্যের প্রভাবও বাড়ে। সিজনাল যে এটা ঋতু বৈশিষ্ট্যের স্তরও বাড়ে, অর্থাৎ বাস্তব জীবনে অনেক অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক ডেটার ক্ষেত্রে এটা খুবই বাস্তব, মানে খুবই মানে ইউজফুল হয় সেটা। ঠিক আছে, আমরা নেক্সট যে যাচ্ছি নেক্সট স্লাইডে। এখানে কি ডিফারেন্স এন্ড ওয়েন টু ইউজ, অর্থাৎ এডিটিভ মডেল এবং মাল্টিপ্লিকেটিভ মডেলের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে এবং এটা আমরা কিভাবে যে কখন সেটা ইউজ হয়। এডিটিভ মডেল সাধারণত উৎপাদনগুলোকে যোগের মাধ্যমে একত্রিত করা হয় এবং মাল্টিপ্লিকেটিভ উপাদানগুলোকে গুণফলের মাধ্যমে একত্রিত করা হয়, মাল্টিপ্লাই করে সেটা, এবং ঋতু বৈশিষ্ট্যের উঠানামার ক্ষেত্রে অর্থাৎ এডিটিভ মডেল উঠানামার সময়ের সাথে স্থির থাকে, কিন্তু মাল্টিপ্লিকেটিভ সিরিজে স্তরের সাথে মানে সিজনাল উঠানামা যে ডেটার উঠানামা সরাসরি অনুপাতিক ভাবে পরিবর্তিত হয়। সেই এবং প্রবণতার এই যে প্রভাবটা সে এডিটিভ মডেলে সেটা হচ্ছে সিরিজ প্রবণতার দ্বারা সরল রেখা প্রভাবিত হয় এবং এর অনুপাতিক প্রভাবিত হয়, এবং এই ক্ষেত্রে সেই এডিটিভ মডেলে টাইম সিরিজ ডেটার জন্য উপযোগী, যেখানে ঋতু বৈশিষ্ট্যের উঠানামা বেশি একটা হয় না, স্থির থাকে, এবং মাল্টিপ্লিকেটিভ মডেল ক্ষেত্রে হচ্ছে টাইম সিরিজ ডেটার জন্য উপযোগী, যেখানে ঋতু বৈশিষ্ট্য মানে উঠানামা অনুপাতিক ভাবে উঠানামা করে, প্রায় উঠানামা করে। That's suitable for data with constant seasonal fluctuations regardless of trend magnitude in editing
and in multiplicative, best when seasonal effects grow straight with the level of the series. Choosing the right model improves forecast accuracy and business insights. Time series analysis empowered data-driven decision across industries. Okay, next যে এখানে আবার ইয়ের সাথে ফর্মুলার সাথে ভেরিয়েবিলিটির সাথে ইন কেস এর মাধ্যমে আমি এখানে আরেকবার দেখানো হলো তার যে পার্থক্য, ঠিক আছে, এডিটিভ এবং মাল্টিপ্লিকেটিভ। টাইম সিরিজ বিশ্লেষণে বিশেষ করে সঠিক মডেল নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি উপাদানগুলো ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যৎ পূর্বাভাসকে সরাসরি প্রভাবিত করে, এবং এডিটিভ মডেল তুলনামূলকভাবে সহজবোধ্য এবং স্থির ঋতু বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কার্যকর, এবং অন্যদিকে মাল্টিপ্লিকেটিভ মডেল অধিকতর বাস্তবসম্মত যখন ঋতু বৈশিষ্ট্য প্রবণতা আর ডেটা স্তরের সাথে পরিবর্তিত হয়। এবং সুতরাং ডেটা প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে বোঝা একটা খুবই আবশ্যক হয়ে পড়ে এই ক্ষেত্রে, এবং যাতে উপযুক্ত মডেল নির্বাচন করা এবং নির্ভুলভাবে করা যায় এবং নির্ভুল বিশ্লেষণ করা এবং পূর্বাভাস প্রদান করা যায়। মানে আমরা একটা পূর্বাভাস প্রেডিক্ট করতে পারি, প্রেডিক্ট করা যায়, সেই ক্ষেত্রে এই মানে মডেলটা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে খুব লাগে। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে আমাদের মডেল সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া। বললাম কিভাবে যে প্লট ডাটা টেস্ট কিভাবে আমরা মডেল সিলেকশন করব, কনস্ট্যান্ট ভার্সেস ওয়াইডনিং ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে টেস্ট লগ ট্রান্সফর্মস ইন মাল্টিপ্লিকেটিভ ফিটস বেটার বিজনেস টিপ রিটেল অফেন multiplicative due to growth. Okay, next আমরা চলে যাচ্ছি এখন ইউনিট 10, যেখানে সেকুলার ট্রেন্ড ও লং টার্ম মুভমেন্ট সম্পর্কে আমরা জানবো। এখানে সেকুলার ট্রেন্ড এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য লং টার্ম ডিরেকশন ইন টাইম সিরিজ ডাটা, why secular trends matters in economics, business and social science, an overview of component measurements methods and applications. এটা হচ্ছে secular trend and long term movement এর যে ইউনিটটা করা হয়েছে তা আমরা এখান থেকে জানবো, এটা অবজেক্টিভ গুলো। ওকে, নেক্সট আমরা যাচ্ছি যে what is a secular trend. Secular trend key. Secular trend is the long-term tendency of a time series to move upward, downward, or remain stable over many years. অর্থাৎ টাইম সিরিজের বিশ্লেষণে সেকুলার ট্রেন্ড বলতে দীর্ঘ সময় ধরে ডেটার ধারাবাহিক পরিবর্তনকে বোঝায়। ঠিক আছে, এটা সাধারণত অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ব্যবসায়িক ও জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের প্রতিফলন হিসাবে আমরা দেখা হয়। ওকে, এবং স্বল্প মেয়াদী উঠানামা ও ঋতু বৈশিষ্ট্যের বাইরে গিয়ে সেকুলার ট্রেন্ড আমাদেরকে একটি ডেটা সেটের দীর্ঘ মেয়াদী দিক নির্দেশনা সম্পর্কে ধারণা দেয়। ওকে, ইট রিফ্লেক্টস স্লো persistent forces shaping data beyond short-term fluctuations. Okay, and এটা হচ্ছে সেকুলার ট্রেন্ড। এখানে এটি আবার আরেক দিকে বলতে গেলে এটি ডেটার দীর্ঘ, এখানে যেভাবে লেখা আছে যে দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি, লং টার্ম টেন্ডেন্সি। ওকে, উদাহরণ, এবং এখানে উদাহরণ হিসেবে যেটা দেওয়া আছে পপুলেশন গ্রোথ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস, রাইজিং ইনকামস। ওকে, এগুলো ক্ষেত্রে মানে এগুলো হচ্ছে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ধারাবাহিক সম্প্রসারণের ফলে এই সেকুলার ট্রেন্ডও প্রতিফলন, সেকুলার ট্রেন্ড আমরা প্রতিফলিত। ঠিক আছে, এগুলো প্রতিফলিত হয় সেকুলার ট্রেন্ড। ওকে, ইট রিফ্লেক্টস। নেক্সট হচ্ছে component of trend in time series. Component
কি কি সেকুলার ট্রেন্ড রয়েছে, রয়েছে সাইক্লিক্যাল ভেরিয়েশন, সিজনাল ভেরিয়েশন, ইরেগুলার ভেরিয়েশন, যেগুলো আমরা অলরেডি কম্পোনেন্ট হিসাবে টাইম সিরিজে পেয়ে গেছি। এখানে সেকুলার ট্রেন্ডের মধ্যে এগুলোই আসছে, সেকুলার ট্রেন্ড, সাইক্লিক ভেরিয়েশন অ্যান্ড সিজনাল ভেরিয়েশন, ইরেগুলার ভেরিয়েশন। ঠিক আছে। এবং এছাড়াও আমরা আরেকভাবে বলতে গেলে যে আপওয়ার্ড, ডাউনওয়ার্ড, স্টেবল ট্রেন্ড, সাইক্লিক ইনফ্লুয়েন্স, এইভাবেও বলতে পারি যে ঊর্ধ্বমুখী, যেমন শিল্পোন্নয়ন বা আয়ের বৃদ্ধি, নিম্নমুখী যেমন জন্মহার হ্রাস বা নির্দিষ্ট শিল্পের পতন, স্থিতিশীল প্রবণতা, যেখানে দীর্ঘ সময় উল্লেখযোগ্য একটা পরিবর্তন নেই, অনেক দিন পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। এবং সাইক্লিক, যেখানে মানে চক্রাকার একটা অর্থনৈতিক সম্পর্কিত দীর্ঘমেয়াদী ওঠানামা ও যা অর্থনৈতিক চক্রের সাথে একটা সম্পর্কিত দেখায়, সেখানে সেগুলো এখানে কম্পোনেন্ট হিসেবে ধরা যায়। নেক্সট হচ্ছে নেক্সট স্লাইডে আমরা যাচ্ছি, মেথডস টু মেজার সেকুলার ট্রেন্ড। সেকুলার ট্রেন্ড কিভাবে আমরা মেজার করব? The graphical method plot data over time and draw a smooth freehand curve, simple but subjective, অর্থাৎ ডেটাকে গ্রাফে উপস্থাপন করে দীর্ঘমেয়াদী ধারা নির্ধারণ করা। এবং সেমি অ্যাভারেজ মেথড, যেখানে diving data into two equal parts, calculate average and joint midpoints to estimate trends. Divide data into two equal parts, অর্থাৎ ডেটাকে দুই ভাগে ভাগ করে গড় নির্ণয় করে প্রবণতা নির্ধারণ করে। এবং মুভিং অ্যাভারেজ মেথড, যেখানে স্মুথ ডেটা বাই অ্যাভারেজিং ওভার ফিক্সড ইন্টারভ্যাল টু রিডিউস শর্ট টার্ম ফ্লাকচুয়েশনস, অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদী মানে কম সময়ের মধ্যে উঠানামা দূর করে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করে। ঠিক আছে। স্মুথ ডেটা বাই অ্যাভারেজিং ওভার ফিক্সড ইন্টারভালস টু রিডিউস শর্ট টার্ম ফ্লাকচুয়েশনস। ওকে। লিস্ট স্কোয়ারস মেথড, লিস্ট স্কোয়ার মেথডে fit a mathematical curve, linear, parabolic, exponential, minimizing errors, most precise for linear trends, অর্থাৎ গাণিতিক ভাবে প্রবণতার সরল রেখা বা বক্ররেখা নির্ধারণ করে সে ট্রেন্ড মেজার করা যায়। ঠিক আছে। এখন নেক্সট হচ্ছে ইউজেস অফ সেকুলার ট্রেন্ডস। কিভাবে সেকুলার ট্রেন্ডস ব্যবহার করা যায়? ফোরকাস্টিং লং টার্ম ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস লাইক জিডিপি, পপুলেশন অ্যান্ড ডিমান্ড, অর্থাৎ অর্থনৈতিক পূর্বাভাস। ফোরকাস্টিং লং টার্ম ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস, ঠিক আছে, অর্থনৈতিক পূর্বাভাস, ভবিষ্যৎ উৎপাদন, বিক্রয় বা আয়ের পূর্বাভাস কিভাবে মানে দিয়ে সেভাবে আমরা এটা ইউজ হয় সেকুলার ট্রেন্ডস। আবার প্ল্যানিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার, হেলথ কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন বেসড অন পপুলেশন ট্রেন্ডস, মানে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে, প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে সরকার বা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একটা লম্বা সময়ের জন্য, দীর্ঘ একটা সময়ের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণে এই ট্রেন্ড ব্যবহার করে। অ্যানালাইজিং মার্কেট গ্রোথ অর ডিক্লাইন ফর স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ডিসিশনস, অর্থাৎ ব্যবসায়িক কৌশলের ক্ষেত্রে বাজার সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত এবং মূল্য নির্ধারণের সহায়ক এরকম ক্ষেত্রে ট্রেন্ড ব্যবহার করেন। রিমুভিং ট্রেন্ডস এফেক্টস টু স্টাডি সিজনাল অর সাইক্লিক্যাল প্যাটার্নস মোর ক্লিয়ারলি। ঠিক আছে। এবং গবেষণা এবং ইয়ের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হয়, রিমুভিং ট্রেন্ডস এফেক্টস স্টাডি সিজনাল, অর্থাৎ সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যে দীর্ঘমেয়াদী একটা প্রভাব থাকে তা বোঝার জন্য এই যে গবেষণামূলক কাজে এগুলো ট্রেন্ড ব্যবহার করা হয়। গবেষণা এবং একাডেমিক ক্ষেত্রেও এই
ট্রেন্ড, সেকুলার ট্রেন্ড ব্যবহৃত। ওকে, এক্সাম্পল, ইন্ডিয়ান পপুলেশন গ্রোথ ট্রেন্ড গাইডস পলিসি অন আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্স এলোকেশন। নেক্সট আমরা এই ইউনিটও আমরা কমপ্লিট করলাম, ইউনিট 10। নেক্সট আমরা ইউনিট 11 এ সিজনাল ভেরিয়েশন এবং সাইক্লিক্যাল ভেরিয়েশন সম্পর্কে আমরা পড়ব। ঠিক আছে, সাইক্লিক্যাল ভেরিয়েশন সম্পর্কে। তো এখানে সিজনাল ভেরিয়েশন মানে ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন এবং সাইক্লিক্যাল ভেরিয়েশন বা চক্রাকার পরিবর্তন, ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন, जो understanding patterns in time series data that affect business and economic activities. টাইম সিরিজের ডাটা প্যাটার্ন বোঝার জন্য এবং এফেক্ট কিভাবে বিজনেসে এবং ইকোনমিকের অ্যাক্টিভিটিতে কিভাবে সেগুলো এফেক্ট করছে তা বোঝার জন্য। ফোকাস অন ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ডিটেকশন, quantification and differences between seasonal and cyclical variation, এগুলো হচ্ছে এই ইউনিটের অবজেক্টিভস। তাহলে নেক্সট আমরা যাচ্ছি যে শুরু করতে, যে সিজনাল ভেরিয়েশনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি। অ্যাকচুয়াল সিজনাল ভেরিয়েশন তার অ্যাকচুয়াল ক্যারেক্টার, seasonal variation, regular predictable fluctuations within a calendar year, driven by factors like weather, holidays, and social conventions. Example, এখানে increased retail sales during Diwali or Christmas every year. Seasonal patterns repeat annually but may vary slightly in amplitude or timing. অর্থাৎ ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন হলো বছরে বারবার পুনরাবৃত্তি হওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে ওঠানামা করা এরকম। এবং যেমন উদাহরণে শীতকালে বা এখানে যেমন দেওয়া আছে যে দেওয়ালিতে বা ক্রিসমাসে যে পরিবর্তনগুলো আসছে যেই, এবং যেমন আমরা আমাদের এখানে শীতকালে অথবা গ্রীষ্মকালে ছুটির কারণে অনেক সময় উৎপাদন হ্রাস এবং বৃদ্ধি এগুলো দেখা দেয়। এবং আবহাওয়ার ক্ষেত্রেও আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক সময় উৎপাদন হ্রাস, আবহাওয়া ভালো হলে উৎপাদন ভালো, আবার অনেক সময় সেই চাহিদাও বাড়ে। এই বিষয়গুলো এখানে দেখা হয়। সামাজিক অনুষ্ঠান এবং ক্যালেন্ডার ইভেন্ট গুলো, মানে যেগুলো যেমন হলিডে এবং যে ক্রিসমাস, দিওয়ালি, এগুলো এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ। ঠিক আছে, সিজনাল ভেরিয়েশন। এবং এগুলো কি বলবো যে ঋতুভিত্তিক ওঠানামা নেই, একদম ঋতুভিত্তিক বলাই আছে যে সিজনাল মিনস ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন। ঠিক আছে, এখন নেক্সট হচ্ছে আমরা যাচ্ছি যে determining and quantifying seasonal fluctuations, identification. So data visualization, recurring peaks and troughs at fixed intervals. Method include ratio to moving average and seasonal indices calculation. Seasonal adjustment removes these effects to reveal underlying trends and cycle. Quantification helps business such plan inventory, staffing, and marketing around expected seasonal changes. অর্থাৎ যে এই মানে প্রত্যেকটা এটা আমরা কি কি কোন জায়গায় এগুলো এফেক্ট করছে এগুলো আমরা দেখলাম। ডিটারমাইনিং এর ক্ষেত্রে এবং কোয়ান্টিফাইং সিজনাল ফ্লাকচুয়েশন কোন কোন জায়গায় হচ্ছে এর মাধ্যমে আমরা নেক্সট এতে সাইক্লিক ভেরিয়েশন এন্ড ইটস অ্যাট্রিবিউটস। তো সাইক্লিক ভেরিয়েশন বলতে যেটা বোঝায় যে সাইক্লিক ভেরিয়েশন ফ্লাকচুয়েশনস অকারিং ওভার মাল্টিপল ইয়ার্স, ইরেগুলার ইন লেন্থ এন্ড অ্যাটিটিউড। অর্থাৎ চক্রাকার পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী, মানে একটা ওঠানামার, যা সাধারণত একটা
কয়েকটা লম্বা সময়ের মধ্য দিয়ে হয় এবং ইরেগুলার হয় 2 থেকে 10 বছর পর্যন্ত স্থায়ী একটা সময় ধরে, এবং সেখানে যে ফ্লাকচুয়েট হতে থাকে ওঠানামা, যেটা ইরেগুলার হয়, ঠিক আছে। এবং ইনফ্লুয়েন্স বাই ইকোনমিক, পলিটিক্যাল এন্ড সোশ্যাল ফ্যাক্টরস, এটা সবসময় সোশ্যাল ফ্যাক্টরস গুলো দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়, ইকোনমিক পজিশন দ্বারা সেটা ইনফ্লুয়েন্সড হয়, পলিটিক্যাল রাজনৈতিক বিষয়ের দ্বারা এটা এফেক্টেড হয়, প্রভাবিত হয়, ঠিক আছে। অর্থাৎ চক্রাকার পরিবর্তনের সাধারণভাবে বৈশিষ্ট্য যদি আমরা বলতে চাই, যে চক্রাকার পরিবর্তন হলো দীর্ঘমেয়াদী ওঠানামা, সাধারণত 2 থেকে 10 বছর পর্যন্ত স্থায়ী ব্যবসায়িক চক্রের অংশ, যা মন্দা ও উন্নতির পর্যায়ে নিয়ে গঠিত, নিয়মিত নয়, সময় ও মাত্রার পরিবর্তন হয় অনবরত, ঠিক আছে। এবং এই ক্ষেত্রে যে তার নেক্সট কি আছে, ফ্যাক্টরস কন্ট্রিবিউশন টু সাইক্লিক ভেরিয়েশন অ্যান্ড ডিটেকশন টেকনিক্স, কারণ এবং শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে কি কৌশল বা কি ফ্যাক্টরস গুলো এখানে দেখা যাচ্ছে, যে ফ্যাক্টরস কন্ট্রিবিউটিং টু সাইক্লিক ভেরিয়েশন অ্যান্ড ডিটেকশন টেকনিক্স, অর্থাৎ কজ চেঞ্জেস ইন জিডিপি, ইন্টারেস্ট রেটস, যে ফ্যাক্টর গুলো কাজ করে সাইক্লিক ভেরিয়েশন ও ডিটেকশন ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। ইনফ্লেশন, জিওপলিটিক্যাল ইভেন্টস অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল শিফটস, ডিটেকশন via time series decomposition, spectral analysis, and economic indicators. Challenges include irregular cycle lengths and overlapping with trend and seasonal effects. Analysts use statistical models and economic data to forecast cyclical phases. এখানে যে তাহলে among consequences and different difficulties in analysis, critical variation impacts, affects investment decision, employment rates, production planning, difficulty raises from irregularity, overlapping seasonal effects, and external shocks. Misinterpretations can lead to poor policy or business decisions, requires continuous monitoring and advanced statistical tools for accurate analysis. এখানে আমরা যে চক্রাকার পরিবর্তনের কারণ যদি আমরা শনাক্ত করতে যাই, যে আমি এখানে সবগুলো মিলে বলছি, যে অর্থনৈতিক নীতি, বাজারের চাহিদা, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, রাজনৈতিক ঘটনা, এগুলো সবই সাইক্লিক যে পরিবর্তন হয় তার মধ্যে প্রভাব ফেলে, এবং এটা শনাক্ত এটা খুবই পরিবর্তনশীল এবং রেসিডুয়াল হয় পদ্ধতি, এবং সেই রেফারেন্স সাইকেল বিশ্লেষণ এবং হারমোনিক বিশ্লেষণ ব্যবহৃত হয়। এই ক্ষেত্রে বিশ্লেষণে এই সাইক্লিক বিশ্লেষণে পরিবর্তন বিশ্লেষণে, যেটা চক্রাকার পরিবর্তন বিশ্লেষণে ঋতু ভিত্তিক ও প্রবণতা উপাদান বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ চক্রাকার পরিবর্তন হিসেবে ধরা হয়, অর্থাৎ যেগুলো সিজনাল গুলো বাদ দিয়ে বাকিটাকে আমরা, এবং ট্রেন্ড যেগুলো আছে সেই ট্রেন্ডের এগুলো বাদ দিয়ে আমরা ধরতে পারি যে বাকি যে পরিবর্তন হয় সেগুলো চক্রাকার পরিবর্তন। এখন চক্রাকার পরিবর্তন মিনস সাইক্লিক্যাল ভেরিয়েশন এন্ড সিজনাল ভেরিয়েশন, যে ডিফারেন্সেস এন্ড সামারি। সিজনাল যেটা হয় সেটা হচ্ছে শর্ট টার্ম, ক্যালেন্ডার বেসড, প্রেডিক্টেবল and repeats annually. Cyclical, long-term, irregular duration influenced by macroeconomic factor.
and both affect economic data but require different analytical approaches. Understanding these variations enables better forecasting, planning, and decision making. Okay, and তাহলে আমরা এর থেকে যে মানে আমরা পার্থক্য অ্যাকচুয়ালি যদি ধরতে যাই, তাহলে সিজনাল এবং সাইক্লিক্যাল পার্থক্য এখানে কি দেখা গেল যে ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন, বার্ষিক পুনরাবৃত্তি এবং আবহাওয়া সামাজিক কারণে এবং শর্ট টার্মের হয়, এবং যদি সাইক্লিক পরিবর্তনটা ভেরিয়েশনটা দেখি তাহলে দীর্ঘমেয়াদী এবং ব্যবসায়িক চক্র ও অর্থনৈতিক দ্বারা, অর্থনৈতিক মানে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স দ্বারা প্রভাবিত, হ্যাঁ কারণ দ্বারা প্রভাবিত। এবং ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন নিয়মিত পূর্বানুমানযোগ্য, কিন্তু চক্রাকার পরিবর্তন অনিয়মিত ও জটিল হয়, ঠিক আছে, জটিল হয় সেটা, ঠিক আছে। আর লেটার সাম আপ, অর্থাৎ আজকে এই যে ইউনিট, সেই ইউনিটে আমরা কি পেলাম, মাস্টারিং দিস কনসেপ্টস ইন এসেনশিয়াল ফর একুরেট টাইম সিরিজ অ্যানালিসিস এন্ড স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, অর্থাৎ আমরা বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কিভাবে পারফেক্ট সিরিজটা, টাইম সিরিজটা অ্যানালাইসিস করা যায় এবং কোনটা একুরেট টাইম সিরিজের ক্ষেত্রে এসেনশিয়াল কনসেপ্ট কোনটা এখানে আমরা পেয়েছি, এবং স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এটা কিভাবে সাহায্য করবে। ওকে, তার জন্য এটা নেক্সট হচ্ছে আমাদের ইউনিট 12। ইউনিট 12 এ আমরা পাচ্ছি ভেরিয়াস মেথডস অফ টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস এন্ড দেয়ার অ্যাপ্লিকেশনস ইন বিজনেস। ওকে, নেক্সট পাচ্ছি, তাহলে এখানে আমরা যাব অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশনসে আবার ফার্স্ট হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ট্রেন্ড মেজারমেন্ট ইন টাইম সিরিজ। তাহলে trend measurement in time series. First, the trend shows the long-term direction of data. Measuring trend helps business focus sales, demand, and plan resources. Common trend measures methods include freehand curve, semi-average, moving average, and latest squares. Okay, তাহলে প্রবণতা ট্রেন্ড, অর্থাৎ এখানে ট্রেন্ড হ্যান্ড কার্ভ মেথড এন্ড সেমি অ্যাভারেজ মেথড, এটা দুটো ফ্রি হ্যান্ড কার্ভ মেথড এন্ড সেমি অ্যাভারেজ মেথড। তাহলে এখানে ফার্স্ট হচ্ছে আমরা ট্রেন্ডটা কি, ট্রেন্ড পরিমাপ কিভাবে করা হয়, অর্থাৎ ট্রেন্ড মিন্স প্রবণতা। প্রবণতা হলো সময়ের সাথে ডেটার যে দীর্ঘমেয়াদী গতি বা দিক নির্দেশনা, এটা হচ্ছে ট্রেন্ড। ট্রেন্ড ওই একটা সময়ের সাথে সাথে কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তার যে গতি এবং দিক নির্দেশনা হচ্ছে ট্রেন্ড। এবং ব্যবসা, বিক্রয়, আয় এবং উৎপাদনের বৃদ্ধির দ্বারা এটা বুঝাতে, মানে এগুলি উৎপাদনের বৃদ্ধি বুঝাতে সাহায্য করে বা ব্যবহৃত হয়। এবং প্রবণতা বিশ্লেষণ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কৌশল নির্ধারণও সাহায্য করে। তো ফার্স্ট আমরা দেখি যদি ফ্রি হ্যান্ড কার্ভ পদ্ধতি, ফ্রি হ্যান্ড কার্ভ method, plot data points on graph paper and draw a smooth curve by eye to identify trend visually. অর্থাৎ ডেটার পয়েন্ট গুলো হাতে আঁকা মসৃণ রেখার মাধ্যমে গ্রাফ পেপার মধ্যে, এবং সহজ দ্রুত পদ্ধতি সেমি, যেখানে গাণিতিক হিসাবের প্রয়োজন হয় না, খুব সহজে আমরা ফ্রি হ্যান্ড কার্ভের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো। এবং ছোট ডেটা সেট বা প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্লেষণের জন্য এই ফ্রি হ্যান্ড কার্ভটা সহজ, মানে খুবই উপযোগী। ফ্রি হ্যান্ড কার্ভ প্লট ডাটা পয়েন্টস অন গ্রাফ পেপার or draw a smooth curve by eye to identify trend vision. Semi-average method divide data into two equal parts, calculate averages for each and join these points to estimate trend line. অর্থাৎ ডেটাকে দুইটা সমান ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগের গড় নির্ণয় এবং দুই গড়ের মধ্যে রেখা প্রবণতা নির্দেশ করে, অ্যাভারেজ অফ ইচ এন্ড জয়েন দিস পয়েন্টস ট্রেন্ড লাইন। এবং মৌলিক
ও সহজ পদ্ধতি যেখানে ডেটা পরিবর্তন স্পষ্ট হয়। এটা হচ্ছে একটা মৌলিক এবং খুব সহজ পদ্ধতি, যেটা সেমি অ্যাভারেজ মেথড। ওকে, এবং বোথ মেথডস আর সিম্পল and useful for quick rough trend estimation without complex। এটা দুটোই একদম মানে both the methods খুব সহজ। সুতরাং আমরা এগুলোকে ইউজ কর মানে এই ব্যবসায় বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে এগুলো ইউজ করা খুবই সহজ হয়। নেক্সট হচ্ছে আমরা মুভিং অ্যাভারেজ মেথড। মুভিং অ্যাভারেজ মেথড স্মুথিং দ্য ডাটা, calculate average of fixed number of consecutive data points, 3-month moving average, and smooth out short-term fluctuations to reveal underlying trends, widely used in business for inventory control, sales forecasting, and demand planning. One example, a 5-month moving average of monthly sales reduces noise from seasonal spikes. অর্থাৎ মুভিং অ্যাভারেজ পদ্ধতি মেথড, তাহলে কি এটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে অনবরত যে ইগুলো হয়, যে ডাটাগুলোর যে গড় বা চলমান গড় প্রবণতা খুব মসৃণ করে। এটা স্মুথ আউট দ্য শর্ট টার্ম ফ্লাকচুয়েশনস আর রিভিল আন্ডারলাইং দ্য ট্রেন্ড। আর এখানে ক্যালকুলেট এভারেজ অফ ফিক্সড নাম্বার এন্ড কনজিকিউটিভ ডাটা পয়েন্টস। ওকে, তাহলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গড় হিসাব করে প্রবণতা মসৃণ করা হয়। এবং এখানে ব্যবসা বিক্রয় ক্ষেত্রে এবং মজুদ মূল্যর ক্ষেত্রে এবং উৎপাদনের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে এটা ব্যবহৃত হয়। এবং সিজনাল ও ছোট মেয়াদী ক্ষেত্রে এই যে উঠানামা মানে কমিয়ে এখানে প্রবণতা স্পষ্ট করে। সিজনাল ডাটা যে এখানে একটা গড় করে সেটা প্রবণতা স্পষ্ট করে কি ধরনের ট্রেন্ড এখানে দেখা দিচ্ছে এই মুভিং অ্যাভারেজ মেথডের মাধ্যমে। এখানে গড় নির্ণয় করা হয়, সেই গড় নির্ণয়ের মধ্যে বের করা হয়। মানে হচ্ছে নেক্সট আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মেথড অফ লিস্ট স্কোয়ার, প্র্যাকটিস ট্রেন্ড, প্রিসাইজ ট্রেন্ড এস্টিমেশন। এখানে মেথড অফ লিস্ট স্কোয়ার পদ্ধতি that fits a straight line, minimizing the sum of squared differences between observed and predicted values, provide a mathematical formula for trend y equal to a plus bx, where y is forecast and purvanuman, and x is the time. Ideal for linear trends and useful in regression-based forecasting models, and enables objective, repeatable trends measurement for business decision. অর্থাৎ লিস্ট স্কোয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গেলে এটা গাণিতিক পদ্ধতি বা যা ডেটার জন্য সেরা ফিটিং সরল রেখা নির্ণয় করে, একটা সরল রেখা নির্ণয় করে যা ভবিষ্যৎ মান অনুমান ও প্রবণতা নির্ধারণে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং ব্যবসায়িক পূর্বাভাস ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে এগুলো ব্যাপকভাবে এটা ব্যবহার হয়, যেটা মেথড অফ লিস্ট স্কোয়ার। মেজারিং শর্ট টার্ম ফ্লাকচুয়েশনস। Short-term fluctuations are irregular ups and downs around the trends caused by random and seasonal factors. Method like moving average help isolate these fluctuations. Understanding fluctuation aids in inventory adjustments, staffing and marketing timing. Like example, retailers use short-term fluctuations analyzing to prepare for holiday sales surges. অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদী উঠানামা, শর্ট-টার্ম ফ্লাকচুয়েশন, সেটা ডেটার অস্থায়ী উঠানামা বা পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে
এবং ব্যবসায়িক ঝুঁকি ও বাজারের যে অস্থিরতা সেটা বুঝতে এটা সাহায্য করে। এবং প্রবণতা থেকে, ট্রেন্ড থেকে যে বিচ্যুতি, ডিসপারশন বা ডেভিয়েশনের কারণ নির্ণয়ে এটা একটা গুরুত্ব আছে, গুরুত্ব পায়। ওকে, এবং এই হচ্ছে টাইম শর্ট টার্ম ফ্লাকচুয়েশন। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে অ্যাপ্লাইং টাইম সিরিজ মেথডস ফর বিজনেস সাকসেস। অর্থাৎ বলতে গেলে যে কম্বাইনিং ট্রেন্ড মেজারমেন্ট and fluctuation analyzing empowers better forecasting and planning। ঠিক আছে, সমস্ত ট্রেন্ডগুলিকে কম্বাইনিং করে সমস্ত যে মেজারমেন্ট ও ফ্লাকচুয়েশন অ্যানালাইসিসে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে এগুলো। চুজ মেথড বেসড অন ডাটা কমপ্লেক্সিটি অ্যান্ড ভিজুয়াল নিডস, ভিজুয়াল smoothing or precise. Time series analysis transforms historical data into actionable business insights. Start applying these methods today to anticipate market changes and optimize operations. অর্থাৎ আমরা যদি বলতে চাই যে ইন বিজনেস, ব্যবসার ক্ষেত্রে সব এই যে টাইম সিরিজ বিশ্লেষণ হচ্ছে ব্যবসায়িক সফলতার ক্ষেত্রে একটা চাবিকাঠি। ঠিক আছে, এবং সেটা প্রবণতা ও উঠানামা বুঝে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় এবং বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে বিশ্লেষণ আরো কার্যকর হয়। অনেকগুলো এখানে পদ্ধতি রয়েছে এবং আধুনিক ব্যবসায়িক পরিবেশে যে বর্তমান যে ব্যবসায়িক পরিবেশ সেটার মধ্যে এই টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তার গুরুত্বটা মানে অনেকটা অপরিসীম বলা যায়। ঠিক আছে, গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে আমাদের সামারি, টুডেস ক্লাস, টুডেস মডেল ডিকম্পোজেস। এই হচ্ছে আমাদের টুডেস ক্লাসের সামারি। এখন আমি কিছু এখানে কোশ্চেন দিয়ে রেখেছি যে আপনারা এগুলো পড়তে পারেন, এগুলোকে নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করতে পারেন এই কোশ্চেন গুলো নিয়ে। এক্সপ্লেইন দ্য কনসেপ্ট অফ টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস, ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্য additive model and the multiplicative model. What do you mean by long-term trends? এগুলো নিয়ে একটু নিজেদেরকে একটু প্রিপেয়ার করে নেবেন। এই হচ্ছে আজকের ক্লাস। যদি কোনো কোশ্চেন বা কিছু থাকে তাহলে বলতে পারেন। যদি আজকে আমাদের কেউ জয়েন করেন, ওকে, তো থ্যাংক ইউ all to join this class. ওকে, ধৈর্যের সাথে পর্যন্ত থাকার জন্য আমার সাথে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।